नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हरसविंदर सिंह, तुसीं वेख रहे हो प्राइम टाइम। अज दे प्राइम टाइम च सब तो वड्डी खबर कोटकपूरे नाल संबंधित दिखाई जाएगी, जिथे तड़कसार डेरा प्रेमी की गोलियां मार के हत्या कर दी गई। इस दे नाल गोलीकांड तो बाद सरकार ते उठे सवालों की चर्चा होगी ते नाल ही सियासी गलबात भी होगी। हिमाचल चोणां दे मद्देनज़र आखिरी दिन मुख मंत्री जयराम ठाकुर ते प्रियंका गांधी ने चोण रैलियां नूं संबोधन किया ते उत्थे भी चर्चा करांगे। ते आओ शुरुआत करते हैं अज दे प्राइम टाइम की। बरगाड़ी बेअदबी मामले च नामजद डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार की सवेरे कोटकपूरा च गोलियां मार के हत्या कर दी गई। इस हमले च प्रदीप के गनमैन सने 3 होर लोग भी जख्मी हुए हैं। सवेरे जद प्रदीप अपनी दुकान खोलन जा रहा सी तां 2 मोटरसाइकिलों ते सवार 5 हमलावर आए अते अन्नेवाह फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी च प्रदीप की मौत हो गई। जानकारी मुताबक प्रदीप कुमार 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले च नामजद सी। वो जमानत ते जेल तो बाहर आया होया सी। इस कतल तो बाद सूबे की कानून व्यवस्था ते एक बार फिर सवाल खड़े हो गए ने। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस सुरक्षा मिली होने के बावजूद लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ते आओ दिखाने ये पूरी रिपोर्ट। ना बेदबी का इंसाफ दवा पाए, ना ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਸਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਲੇ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। बरगाड़ी बेअदबी मामले च नामजद डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार की अज सवेरे कोटकपूरा च गोलियां मार के हत्या कर दी गई। इस हमले च प्रदीप के गनमैन सने 3 लोग जख्मी हुए ने। सवेरे जब प्रदीप अपनी दुकान खोलन जा रहा सी तां 2 मोटरसाइकिलों उत्ते सवार 5 हमलावर आए अते अन्नेवाह फायरिंग कर दी गई। इस गोलाबारी च प्रदीप की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक प्रदीप कुमार 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामले च नामजद से वह जमानत उत्ते जेल चों बाहर आया होया सी। अज सवेरे जदों वह अपनी दुध की डेयरी और करियाने की दुकान खोलन अपने गनमैन के नाल जा रहा सी तां हमलावरां ने उस उत्ते हमला कर दिता। इस हमले तो बाद DGP गौरव यादव ने ट्वीट कर कहा, स्थिति काबू विच है अते मैं लोकां नूं सूबे विच शांति अते सद्भावना बनाई रखण दी अपील करदा। पंजाब पुलिस सही जांच कर रही है। नागरिकां नूं बेनती है कि ओह घबराउण जां जाली खबरां जां कोई नफरत भरे भाषण ना फैलाउण। प्रदीप कुमार दे जख्मी गनमैन हाकम सिंह दा कहना है कि 5 हमलावर मोटरसाइकिल उत्ते आए सी अते उन्हां ने फायरिंग कीती। ਜਦੋਂ फायर होया ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ पता नहीं लगा किन्ने लोग से। 2 हमलावर मैनू दिखाई दिते। ਅਸੀਂ अजे दुकान ही खोल रहे सी कि उन्होंने गोलियां चला दित्तियां। एक होर गनमैन भी सी जो बाथरूम दे विच गया होया सी। मैं खड़ा सी। ठीक है। वो मोटरसाइकिल ते बंदे भला टप्पेगा उन्होंने उथों एक टोपी सी ते 2 बंदे दूजियों से। कितने बंदे टोटल तो नहीं लगता कितने बंदे सी? मैनू तो 2 की लगे जी। एक ही फायरिंग किया, मैनू नहीं पता लगा। पार्ट फायर करके दोबारा टप लिया। ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ? हाँ बंदे 3 के बंदे नजर आए, बाकी 10 मैं तो डर गया। ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ? बस इसे दे दुकान से लग गई। ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਆਏ ਹੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? हाँ दुकान खोली जाते सी अंदर ते गाहक सौदा दे जाते। ਅਜੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆ ਗਏ ਬੰਦੇ? हाँ जी इको दम आए तो फायर कर। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਲ? पत्ती में हर 3 बंदे। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ? हाँ दूजा बंदा बाथरूम गया सी नाल हैगा सी। IG पंजाब पुलिस प्रदीप यादव ने पुष्टि करदਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ है कि इस वारदात ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। घटना हुई आज ठीक कहना सर कुछ भी कर रहे थे। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है आज फायरिंग का। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और साथ में 3 लोग घायल की सूचना है। इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास हाथ में आए हैं। जिस व्यक्ति की डेथ हुई उनके साथ सुरक्षाकर्मी थे, उसने रिलेटिव भी किया है। ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं और हमें कुछ लीड्स मिले हैं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी हमलावर थे उनको हम लोग जल्दी पकड़ेंगे। सर कितने लोग जख्मी और कितने मरे? 3 लोग की जख्मी की है और 1 घायल है। एक की डेथ की सूचना है, श्री प्रदीप सिंह दुतिया जो है। सर प्रदीप सिंह 3 नंबर FI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ हाँ जी हाँ, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जल्दी क्योंकि सीसी फुटेज मिली है, मैं वहीं मौके पे पहुंच रहा हूँ। हम लोग जल्दी पहले हमलोगों को पकड़ेंगे और सिचुएशन अंडर पीसफुल है। सर कितनी गोलियां लगी? अभी पोस्टमार्टम में भी हम लोग करा रहे हैं, एग्जैक्ट चीज़ें हम आपको उसके बाद दसते हैं। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਗੁੰਡੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਪਾਏ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਸਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ, ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕ ਕੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੰਦਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਦੰਦਨਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਧਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਿਲ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਖੌਫ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡੈਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ 5 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ,
ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਫਾੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 22 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਪਾਏ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਸਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋ, ਨਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਝੋਕ ਕੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੰਦਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਦੰਦਨਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਗਾ ਦੌੜ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਚੌੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਝੂਠ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਬਦਹਾਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਵੱਜਣਾ, ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਣਾ ਪਟਿਆਲੇ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਰਾਲ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਲਿਆਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, NRI ਉਰੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਵਪਾਰੀ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂਡਵ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਗੈਂਗਲੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਛੱਡੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੈਚੁਰਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਂਬੂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਸ ਦੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 7:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਾਈਮ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੰਬਰ 1, ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਾਂ ਆਵਰ ਟੂ ਆਵਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਮੋਟਿਵ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਆਲ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਨੰਬਰ 2 ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਨੰਬਰ 3 ਪੁਲਿਸ ਹੋਰ ਅਲਰਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰੋ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ
ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜੇਕਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਟਿਵ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤਾ ਆਉਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਸੰਦੀਪ ਸੰਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਸੂਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਿਕ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਸਹੇੜਿਆ ਆ, ਖੁਦ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਰੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਸ਼ਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੂੰ ਕਰ ਅਜ਼ਹਮਾ ਹੀਰ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼ਤ, ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰ ਉਠਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਧਰ 200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡਿਸ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫੈਸਲਾ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਕਲੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੈਕਲੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਕੀ ਇਰਾਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਿੰਕੀ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ OPS ਕਾਰਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ OPS ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ OPS ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਸਿਰਮੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ OPS ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ दोनों नेताओं ने, आओ भी सुना देंगे। ये OPS वाला विषय हमारी बड़ी स्पष्ट इस बारे में कई बार बातें हो चुकी है। पहले तो नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी को है ही नहीं कि OPS को बहाल करने की बात करें कि जिस पार्टी के नेतृत्व ने पूरे देश भर में सबसे पहले MOU साइन किया, पूरे देश भर में सबसे पहले OPS को समाप्त करके NPS को लागू किया, उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि वो इस मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से इस तरह से उठाए। और कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने गलती की है तो सुधार करने का उनके पास 2012 में जब फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में बनी थी, उस वक्त सुधार कर सकते, उस वक्त OPS लागू कर देते। 20 वर्षों के बाद इसको चुनाव के दिनों में चुनाव का मुद्दा बनाने की जो बात कह रही है। और दूसरी बात में हमने हमेशा एक ही बात कही है कि हमको एकदम कंक्लूजन पर जंप करना ये उचित नहीं है। इसका वे और क्या हो सकता है, इसकी इंप्लीकेशन को क्या कांग्रेस ने स्टडी किया है? जिन श्रीमान अशोक गहलोत जी ने इसको लागू किया है, हमारे सामने एक ही मंच पर जहां हम भोजन कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर राजस्थान, चीफ मिनिस्टर हिमाचल, चीफ मिनिस्टर असम, हम एक ही टेबल पर थे, प्राइम मिनिस्टर साथ में थे, हाथ जोड़ करके कह रहे थे कि हमने घोषणा कर दी है OPS की, लेकिन ये आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं है, आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, क्या परिस्थिति है वहां पर, जो OPS लागू करने का नोटिफिकेशन किया और लेकिन उसके बाद वो NPS के जो कर्मचारियों जिन्होंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, OPS की लिस्ट से उन्हें डिलीट कर दिया, उनको वो हाई कोर्ट में जाने वाले कैरी कर दिए, शायद में तो चले भी गए होंगे। लाखों की तादाद में ऐसी वहां पर एक सिचुएशन ऐसी बन गई है जिसके कारण क्योस हो गया है। 9 महीने से इनने घोषणा की है, क्या वो OPS देना, OPS वहां पर लागू हो गई? बात तो ये हम कह रहे हैं। तो इसलिए दूसरी बात यह भी मैं कहना चाह रहा हूं, पंजाब में भी उन्होंने कहा था जब कांग्रेस की सरकार थी जो चले गई, वहां भी कहा था उन्होंने कि हम OPS को लागू करेंगे। सरकार चले गई, क्या लागू की क्या? इसलिए कर्मचारियों से मेरा विनम्र निवेदन है, आपकी भावनाओं को हम सम्मान करते हैं, आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, लेकिन इस प्रकार से राजनीतिक मकसद के साथ जिस प्रकार कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने की कोशिश, कम से कम इससे आप सचेत हों। कांग्रेस न देश में उसका भविष्य है, ना ही प्रदेश में, और आपके इन सारी बातों का समाधान कभी कहीं होने की दिशा में आगे बढ़ेगा तो वो भाजपा की सरकार ही करेगी। तो आज आपके सामने खड़े हुए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहती हूं कि आप अपने अनुभव पर, अपनी परिस्थितियों के आधार पर अपना वोट दें, क्योंकि ये वोट आपका है। आप समझते हैं कि 5 सालों में किसने आपके लिए क्या किया। भाजपा के बड़े बड़े नेता यहां आए, हिमाचल में मैं देख रही थी कुछ दिनों पहले, उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपको स्थिर सरकार दे ही नहीं सकती।
आजादी से लेकर अब तक सबसे स्थिर सरकारें किसने दी हैं? और इस देश में अस्थिरता किसने फैलाई है? सरकारों को गिराने वाले कौन हैं? बनी बनाई सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, और पैसों से विधायकों को खरीद कर उसको गिराने वाले कौन हैं? तो सच्चाई क्या है? सच्चाई आपके सामने है। इस प्रदेश को जब बनाया गया तो सबने इंदिरा जी से कहा यह प्रदेश चल नहीं पाएगा। इंदिरा जी ने आपके भरोसे इस प्रदेश को बनाया। यहां जो बुजुर्ग बैठे हैं उन्होंने ये प्रदेश बनाया, यहां के कर्मचारियों ने ये प्रदेश बनाया, यहां के नौजवानों ने ये प्रदेश बनाया। और पूरा भारत देश आज देखता है कि अगर सबसे शिक्षित नौजवान है तो हिमाचल के हैं, सबसे सक्षम है तो हिमाचल के हैं, सबसे जागरूक जनता हिमाचल की है। तो इस जागरूकता को आप कभी मत बुझाइए। इसे जीवित रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नौकरी नहीं मिली, अब आपको बताया जाता है, भाजपा के मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये करना संभव ही नहीं है, नौकरी दिलवाना संभव ही नहीं है। लेकिन 63,000 रोजगार, 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, 5 सालों से खाली पड़े हैं, और यहां हजारों नौजवान बेरोजगार हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि नीयत सही नहीं है। ओपीएस की बात करते हैं, हम किस आधार पे कह रहे हैं कि हम आपको ओपीएस दिलवाएंगे? ये चुनावी जुमला नहीं है। यहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बघेल जी, छत्तीसगढ़ में आज ओपीएस लागू है, राजस्थान में लागू है। भाजपा के नेता, बड़े से बड़े नेता कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसे ही नहीं है इसके लिए। तो फिर मैं उनसे पूछती हूं कि उनके जो उद्योगपति मित्र हैं बड़े बड़े, उनके कर्ज माफ करने के लिए लाखों करोड़ रुपए कहां से आते हैं? अगर इस देश के कर्मचारी के लिए आपके पास पैसे नहीं है कि उसका जीवन सुरक्षित रहे, कि पूरी जीवन देश की सेवा करता है वो, और उसके बाद उसको पेंशन ना मिले, और आप कहते हैं उसके लिए पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास के लिए आपके पास पैसे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं वो पैसे कहां से आते हैं? अगर इस देश के वासियों की जेब से नहीं आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं? इस सरकार ने आपकी नौकरियां छीनी है, आपका रोजगार छीना है, आपका पेंशन छीना है, महंगाई बढ़ाई है। महंगाई को घटाते थे, जब ये आए थे 5 साल पहले कहा था महंगाई घटाएंगे। आज सेब की पैकेजिंग के गत्तों पर भी जीएसटी लगा रखी है। कहते हैं गरीब के लिए चला रहे हैं ना सरकार। सच्चाई क्या है? जहां से सबसे ज्यादा रोजगार मिलता था गरीबों को, उन्हें अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को तमाम पीएसयू बेच दिए, रेलवे बेचने की कोशिश, हर चीज को बेच दिया है। तो जो एक जगह थी जहां से रोजगार मिलता था उसको तो बेच दिया अपने मित्रों को। अब दूसरा रोजगार कहां से आता था? छोटे छोटे व्यापार से। यहाँ पे मैं देख रही थी काफी दुकानें हैं, छोटे व्यापार हैं। ये इस देश की रीढ़ की हड्डी है। इस देश के जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं, छोटे छोटे अपने बिजनेस करते हैं, इनको क्या किया इस सरकार ने? यहाँ से रोजगार पैदा होता है। जीएसटी थोपी, कोरोना आया, अरे विश्व भर में कोरोना आया था, कोई बहाना नहीं है कि कोरोना आ गया ठीक है आपकी कमाई नहीं हो रही है। ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।